이곳에는 우리의 상상력을 가볍게 뛰어넘는 무기들이 있으며 황당무계한 무기들도 있습니다. 지금부터 역사상 가장 특이한 전쟁 무기들을 소개합니다. 충격적이고 자연의 질서에 입에드는 얘기들이지만 모두 실제로 있었던 일들이죠. 닭을 이용한 핵지뢰, 고양이를 이용한 도청장치, 박쥐로 만든 폭탄, 고양이, 개, 비둘기까지. 먹을 수도 있는 팬케이크 폭탄, 그리고 얼음으로 만든 대형 항공모함까지. 지금부터 기상천외한 무기들의 세계로 들어가 봅니다. 이제부터 보실 무기는 모두 실제 전투용으로 개발됐던 것들입니다. 전문가들이 특별히 엄선한 무기들이죠. 보기에는 매우 특이하지만 진짜 효과가 있는 무기도 있습니다. 허수아비는 오랜 역사를 가진 전쟁 무기로 그 역사는 1300년 전까지 거슬러 올라갑니다. 중국 당나라 시대 어떤 성이 적에게 포위당했는데 방어군 측은 화살마저 떨어졌죠. 그때 한 장군이 묘안을 냈습니다. He's gonna make straw dummies and then lower them down the side of the castle at night. 허수아비는 화살을 얻기 위한 미끼였던 것입니다. The enemy will think that this is an attack and will pepper them with arrows. 장군은 성벽에 늘어뜨렸던 허수아비를 다시 끌어올렸습니다. 그러자 허수아비는 화살집이 돼 있었죠. The Tang people were rearmed. It's absolutely brilliant scheme. Absolutely brilliant. 허수아비로 화살을 빼앗은 것도 놀라운 작전이었지만 제1차 세계대전 때는 더 놀라운 일도 있었습니다. 허수아비로 수천 명이 목숨을 건졌죠. 당시 영국군은 보이지 않는 적 때문에 수많은 병사를 잃었습니다. 독일 저격수들은 마치 유령 같았죠. A sniper can be a very long way away, and all of a sudden, somebody's dead. 저격수를 없애는 것이 최우선 과제였습니다. 하지만 숨어있는 게 특기인 사람들을 죽이는 건 쉽지 않았죠. 저희 전문가들이 직접 보여드리겠습니다. 적군 저격수는 5그루의 나무 사이에 숨어 있습니다. 허수아비를 이용해 저격수를 찾아내서 제거하도록 하죠. The dummies that were used during the First World War for anti-sniping purposes in particular weren't very realistic, but they could be shot at. And that was the point, to get the enemy to shoot them. 허수아비는 살아있는 사람처럼 보이게 만들었습니다. To make the thing more realistic, you give the dummy all sorts of characteristics which make it more human. 잘생길 필요까지는 없습니다. 중요한 건 리얼리티니까요. You do a thing in psychology called closure. You complete the picture. 저격수는 철모와 담배, 사람 같은 물체를 보게 됩니다. 그러면 뇌는 인간 타깃이라고 결론 내리죠. 탄환은 직선으로 관통합니다. 그렇기 때문에 탄환이 들어온 방향을 일직선으로 따라가면 저격수의 위치를 알아낼 수 있죠. Hold on. It's a two. Two? He's at two.
제1차 세계대전 때는 이런 허수아비를 많이 사용했고 특히 솜 전투에서는 이 방법으로 3,500명의 목숨을 구할 수 있었죠. 제1차 세계대전 초기에는 심리학에서 말하는 폐쇄성의 법칙을 이용해 저격수를 속였습니다. 1980년대에는 스파이들도 폐쇄성의 법칙에 대해 많은 지식을 갖고 있었습니다. 그리고 어떤 스파이는 폐쇄성의 법칙을 이용해 감쪽같이 사라졌습니다. (1985년) 뉴멕시코 전 CIA 요원 에드워드 리 하워드는 소련으로 기밀을 빼돌렸다는 의심을 받았습니다. The U.S. were highly suspicious of him, and they actually had him under observation. 하워드는 위험한 상황이었습니다. 수사망이 좁혀오자 선택의 여지가 없었죠. Howard decides he's got to escape, and he recruits his wife to help him get away. 어떤 CIA 요원도 소련으로 무사히 탈출한 적은 없었지만 하워드에게는 그 방법밖에 없었습니다. The Howards were very smart. They were experienced spy people. They knew how surveillance worked. And they knew that to deceive someone, they had to set up a picture like a play. They had to set up an act. 에드워드 리 하워드는 허수아비라는 무기를 이용해 감시자들을 따돌리기로 합니다. 이제 한 가지 실험을 보여드리겠습니다. 이 남자는 제이크 페리니로 신경과학자죠. 그는 지도를 보는 것처럼 보이지만 다 연기입니다. 페리니의 동료들은 대기 중에 있죠. Even designing the experiment and taking part in it, you just don't think it's actually going to work. 제이크는 사람들이 주변의 시각적 변화에 얼마나 주목하는지 알아보려 합니다. 피실험자가 지도를 보는 동안 제이크와 동료가 자리를 바꿉니다. 하지만 피실험자는 눈치채지 못합니다. Ball came through, we switched. Oh, what? That's really embarrassing. People think that their eyes are like video cameras and take in every fine detail, but actually it's shocking how little people actually take in. 이것은 변화 맹시 현상입니다. 지도를 볼 때처럼 한 곳에 시선을 집중하면 다른 시각적 변화들을 놓치는 것이죠. 핵심은 사각지대를 만들고 그곳에서 사람을 바꿔치기 하는 것입니다. 그래도 피실험자는 계속 같은 사람과 있는 줄 알죠. 다들 깜빡 속습니다. Under certain situations, 90% of people don't notice a change at all. 사실 살아있는 사람까지도 필요 없습니다. 우리의 오랜 친구 허수아비로도 충분하죠. Sorry, I just need to get this. Yeah. Is it? Do you know where we are on here? It's crazy. Yeah. Even when you've done the experiment over and over, just can't believe every time that it works. 다시 뉴멕시코로 돌아와서 하워드가 어떻게 변화 맹시를 이용해 사라졌는지 보시죠. 그는 아내와 차를 타고 가다가 차에서 내려 허수아비와 자리를 바꿨습니다. You could, say, make a turn at a corner, bail out of the car, your buddy could pop the dummy, and the dummy would appear, and the pursuit would continue. 그러려면 무척 빨라야 합니다. 5초 안에 허수아비를 조수석에 앉혀야 하죠. 그 짧은 시간에 허수아비와 자리를 바꿀 수 있을까요? 하워드는 CIA의 방식을 알고 있었습니다. 사실 이상한 방식이었죠. (1980년대) 초 CIA는 허수아비나 마네킹으로 변화 맹시를 일으키는 방법을 연구했습니다. 얼핏 사람처럼 보이는 물건만 있으면 간단히 성공했죠. I would think it'd be something that could deploy just like an airbag real quick. I start thinking of those dolls that are sometimes used for other purposes.
성인용 인형으로 FBI를 속였다면 금방 들켰을 겁니다. Somebody's got to go down to a shop. Said, "Excuse me, I'd like half a dozen blow-up dolls, please." But don't worry, we're with the CIA. It's all perfectly legitimate. Yeah, whatever. 전문가들이 CIA가 했던 실험을 직접 재현해봤습니다. Your problem's going to be how are you going to make it fast enough that it will inflate quickly, but at the same time be able to stop at the crucial moment before this thing explodes. 첫 번째 옵션은 압축 공기로 인형을 부풀리는 것입니다. Okay, ready to go? Okay. 인형이 빨리 부풀까요? Now, here we go. 시간도 오래 걸렸고 인형은 자리를 못 잡았군요. A second option is, of course, to use some kind of compressed gas, and certainly the one that's most easily to hand is carbon dioxide, which you have in fire extinguishers. 두 번째 옵션은 소화기입니다. 훨씬 고압력 가스고 훨씬 빠르고 훨씬 위험한 도구죠. 뭐 인형 실험이니까요. Round the corner, braking now. Oh dear. You get extremely rapid cooling. In other words, you immediately get frosting up around the place where you fire the extinguisher. 급성 냉각과 비닐은 궁합이 나쁩니다. 애초에 성인용 인형은 빨리 부풀어지게 만들어진 것도 아니고요. 하워드와 그의 아내 메리는 CIA의 이런 실험들을 알고 있었지만 이들 부부는 간단한 기술을 더 발견했죠. 운전은 메리가 했습니다. 메리는 모퉁이에서 급회전을 했습니다. 그 사이 하워드는 차에서 내려 몸을 숨겼죠. 그리고 메리는 허수아비를 걸었습니다. 변기 뚫는 압축기, 옷걸이, 재킷, 가발을 씌운 스티로폼 머리. 메리는 그 허수아비를 옆에 앉혔습니다. FBI 감시팀은 모퉁이를 돌고 난 뒤의 변화를 전혀 눈치채지 못했습니다. The observers didn't figure out what was going on until Howard had literally stepped off a plane in Moscow and announced essentially that he had defected. 하워드는 허술한 허수아비를 이용해 탈출에 성공한 겁니다. Round the corner, brake! Out! Job done. That's it, and we're on our way again. As quick as that? Yep. 사람의 눈은 허수아비로 속일 수 있지만 현대전은 사람이 아닌 대형 무기, 대형 전투기, 대형 차량이 지배하는 전쟁입니다. 하지만 약 100년 전에 있었던 제1차 세계대전 때는 양쪽 모두 참호전을 펼쳤습니다. 전투 진행이 느린 전투죠. 그러다 1915년 전투의 양상을 영원히 바꾸는 무기가 등장했습니다. 그 신무기는 바로 전차였습니다. Tanks in general are awesome because here you have this moving fortress of steel coming across the battlefield carrying all this firepower. 대개의 전차는 예나 지금이나 무게 30톤을 넘지 않습니다. 하지만 모든 큰 걸 좋아했던 황제가 있었죠. 러시아의 차르 니콜라스 2세는 멋진 전차가 갖고 싶었습니다. 그는 30톤짜리보다 큰 전차는 당연히 성능도 뛰어날 거라고 생각했습니다.
Little boys like toys, and big boys like big toys. 러시아의 전차는 지금까지 제작된 어떤 전차보다 큰 전차였습니다. 뻔하지만 전차 이름은 차르 전차였습니다. 하지만 전차의 디자인만큼은 몹시 참신했죠. 전차는 궤도를 회전시켜 전장을 통과하는데 궤도는 바퀴보다 느립니다. 당시 영국의 마크 1 전차는 최고 속도가 시속 6.5km였습니다. 사람의 걸음보다 느렸죠. 러시아는 큰 전차를 원했을 뿐만 아니라 아주 빠른 전차를 원했습니다. 그래서 그들은 기막힌 아이디어를 생각해냈죠. 하지만 문제가 있었습니다. 바퀴는 지형이 나쁜 곳에서는 곧잘 멈춥니다. 이 문제를 해결하기 위해 기술진들은 진짜 빅 아이디어를 생각해냅니다. 이 실험에서 볼 수 있듯 작은 바퀴는 조금이라도 험한 길에서는 제 기능을 못합니다. 하지만 큰 바퀴라면 괜찮죠. The Tsar tank is just a crazy sort of, almost a mutant tricycle in a lot of ways. 러시아는 매사에 머뭇거리는 법이 없었죠. 그들은 사람 키보다 5배나 큰 지름 910cm의 바퀴를 만들었습니다. 그리고 몸통 위와 양옆에 회전 포탑을 1개씩 달았습니다. 엔진 2개가 500마력의 동력을 공급했습니다. 모든 것을 뭉개버릴 수 있는 전차였죠. (1915년 8월) 차르 전차의 첫 번째 시범 운전이 있었습니다. 모스크바 외곽의 숲에서 러시아 군 고위 인사들을 모시고 시범 운전을 하게 된 것입니다. 몬스터 전차는 천하무적이었죠. In the testing process, they drove this into a forest and it crushed the forest. 그러다 갑자기 멈춰섰습니다. 축축하고 부드러운 땅에 들어서선 전차가 땅속에 빠진 것입니다. 어떻게 된 일일까요? 러시아는 험한 지형을 통과하기 위해 큰 바퀴를 만들었지만 아주 기초적인 물리법칙을 잊고 있었던 겁니다. 차르 전차는 무려 40톤이나 나갔습니다. 트레일러 트럭보다 무거웠죠. 너무 무거운 돌연변이 자전거였습니다. 한 번 빠진 전차는 다시 움직이지 못했죠. It remained in place for years until someone came along and literally cut it up for scrap. 러시아 차르의 큰 전차는 대실패였지만 독일 살인광의 큰 대포는 성공 직전까지 갔습니다. 잘 알려진 얘기인데 제2차 세계대전 당시 아돌프 히틀러는 역사상 가장 큰 대포를 만들려 했습니다. 제2차 세계대전은 날이 갈수록 크고 이상해졌습니다. 다 나치 덕분이었죠. 1943년 나치는 영국에서 멀지 않은 프랑스 해안 근처에 거대한 벙커를 지었습니다. 이 거대한 콘크리트 벙커는 높이가 22m, 깊이가 11.5m, 벽 두께는 4.8m나 됐습니다. 또 매일 V2 로켓 36개를 발사할 수 있는 발사대가 있었습니다. 이 벙커의 이름은 르 블록하우스였죠.
연합군은 폭격단을 구성해 르블록하우스를 폭격했습니다. 하지만 벙커는 아무리 많은 폭탄이 떨어져도 끄떡없게 설계되어 있었습니다. Explosions which happen above ground produce an air blast. 에어 블라스트를 설명하기 위해 저희 전문가께서 벙커 꼭대기에 폭탄이 떨어지면 어떻게 되는지 보여드리겠습니다. 충격파로 인해 순간적으로 기온과 기압이 급상승하는데 이것이 에어 블라스트입니다. 모든 충격 에너지가 벽으로 흡수됐습니다. 그만큼 벽이 두꺼웠기 때문이죠. 폭발의 위력에도 불구하고 피해 정도는 미미합니다. 연합군은 어떻게 폭격해야 이 거대한 벙커를 파괴할 수 있을지 고민에 고민을 거듭했습니다. 뭔가 기발한 생각이 필요했습니다. 다행히 기발한 사고의 소유자인 반즈 월리스가 있었습니다. Barnes Wallis was an absolute unique thinker. He was an aircraft designer, but he also designed the bouncing bomb. 도약 폭탄은 무리를 튀어다니는 폭탄입니다. 연합군에게 필요한 폭탄이었죠. 반즈 월리스는 도약 폭탄의 설계를 활용하면 르블록하우스 지하에 폭탄을 묻을 수 있겠다고 생각했습니다. Rather than let the bomb explode above ground, what you do is you let it go underground. 흙은 공기보다 밀도가 높기 때문에 벙커 지하로 보다 강력한 위력을 전달할 수 있습니다. 작은 지진을 일으키는 것이죠. By providing that shake, you may be able to bring the whole building down on itself in one go. 하지만 프랑스로 잠입하는 것도 문제였고 경비가 철저한 건물 지하에 폭탄 구멍을 뚫는 것은 더욱더 큰 문제였습니다. 반즈 월리스는 엉뚱하지만 천재적인 아이디어를 떠올립니다. 스스로 땅굴을 파는 폭탄을 고안해낸 것이죠. 톨보이는 일명 지진 폭탄으로 불립니다. 앞부분을 무거운 강철로 만든 폭탄이죠. 폭탄의 무게를 앞쪽으로 쏠리게 하기 위해 특별히 고안한 폭탄으로 톨보이 폭탄을 6.5km 상공에서 떨어뜨리면 시속 4,000km 이상의 가속도가 붙으면서 소리보다 3배나 빠른 속도로 낙하합니다. 그리고 뾰족한 앞부분으로 땅을 파고 들어갑니다. 그 다음 폭발하는 것이죠. 소규모 지진이 발생하고 르블록하우스는 무너지게 됩니다. 반즈 월리스는 땅속에서 터지는 폭탄을 발명했습니다. 그리고 폭탄을 실제로 사용할 때가 왔습니다. 1944년 6월 19일 영국 공군 제617중대 랭카스터 폭격기들이 톨보이 폭탄을 싣고 영불 해협을 건넜습니다. 목적지는 당연히 르블록하우스였고 독일은 이 사실을 전혀 몰랐습니다. 폭탄은 땅속 깊이 들어갔습니다. 그리고 월리스의 예상대로 소규모 지진을 일으켰죠. 임무는 대성공이었고 르블록하우스는 재건할 수 없을 정도로 무너졌습니다. V2 로켓 발사대도 쓸 수 없게 됐죠. 오늘날 톨보이 폭탄은 벙커버스터라고 불립니다. 지금도 미국 공군은 벙커버스터를 사용합니다.
나치가 자랑하는 공격 무기는 V2 로켓만이 아니었습니다. 1943년 연합군은 독일의 산업 중심지들을 집중적으로 폭격했습니다. 히틀러의 공군인 루프트와페는 반격할 능력이 없었죠. 독일로서는 큰 위기였습니다. 그래서 히틀러는 영불 해협을 건널 수 있는 무기를 원하게 됐습니다. 프랑스에서 영국 런던으로 대포를 쏘려고 했던 겁니다. 160km를 날아갈 대포를 원했죠. Hitler was a megalomaniac. He was really quite a bit mad. In Hitler's case, that was married with a really almost pathological belief that he knew better than his own generals, that he knew better than his own scientists. 히틀러의 기분을 맞추기 위해 나치 엔지니어들은 괴물 같은 무기를 생각해냈습니다. 나치가 생각한 초대형 대포는 포신 길이만 150m였습니다. 전보 제트기 2개의 길이죠. 사정거리를 최대화하기 위해 포신은 45도 각도 고정했고 포신의 무게를 지탱하기 위해 별도의 받침대를 설치했습니다. 160km나 떨어진 런던까지 포탄을 발사하기 위해 로켓 추진 장치도 설치했습니다. 포탄은 로켓 추진 장치를 지날 때마다 추진력을 받아 더욱 빨리 이동하게 됩니다. 그리고 제트보다 2배나 빠른 시속 5,310km의 속도로 날아가게 되죠. 그러면 포탄은 미사일이나 전폭기처럼 큰 소리를 내지 않고 2분 안에 런던으로 떨어집니다. 이 대포는 V3 슈퍼건으로 명명됐습니다. 1944년 3월에는 영국을 폭격할 준비가 거의 끝났습니다. 하지만 덩치가 큰 만큼 숨기기도 어려웠죠. Everybody notices. The French resistance notices, the locals notice, and they notify the British and Americans who immediately start going after it. They waited till it was almost built, and then they used a 12,000-pound bomb to take it out. 반주 월리스가 만든 톨보이 폭탄들이 사용됐습니다. 히틀러의 슈퍼건은 손쉬운 슈퍼 타깃이기도 했던 것입니다. 사실 20세기 가장 치열했던 전쟁은 보이지 않는 곳에서 은밀히 진행됐습니다. 이제부터 그 은밀한 첩보전에서 사용했던 도청기, 고약한 화학물질, 폭발하는 음식, 치졸한 살인무기를 보여드리겠습니다. (1942년) 유럽 대륙에서는 찰리 채플린의 악마 쌍둥이 같은 히틀러가 지배하고 있었습니다. 연합군은 다각도로 그를 없앨 방법을 고민했죠. 대서양 건너 워싱턴에 있는 미국 전략사무국 일명 OSS에서는 히틀러의 외모를 연구해서 암살 계획을 세우려 했습니다. OSS는 히틀러에게 여성적 성향이 다분하다고 판단했습니다. 감정 조절을 못하고 곧잘 폭발하는 성격이 여자 같다는 것이었죠. OSS는 그 점을 이용하기로 했습니다. That's nothing more than crazy. It suggests more, I think, about the psychology of the American agents who came up with it and sort of an obsession with masculinity than it does an actual effective weapon of war. OSS의 남성 요원들은 그 작전을 계속 추진했습니다. 그들의 계획은 기이하기 짝이 없었죠. 자신들의 연구 결과를 근거로 히틀러를 여자로 변화시킬 생각이었던 것입니다. They were going to expose him to a cocktail of estrogen and other things in the hopes that he would lose that iconic mustache.
그 계획을 진행했던 OSS 요원들은 여성 호르몬이 수염을 없애고 목소리를 얇게 만드는 줄 알았습니다. 역사상 가장 잔인한 인간의 콧수염을 제거하는 작전이었죠. 이 작전에는 결정적 오류가 있었습니다. 남성에게 에스트로겐을 주사해도 수염이 없어지거나 목소리가 얇아지진 않습니다. 하지만 그들은 그 작전을 고집했죠. 그들은 정원사를 매수해서 음식에 에스트로겐을 뿌리라고 했지만 그런 일은 실행되지 않았습니다. 정원사가 돈만 받고 에스트로겐은 몽땅 버렸기 때문이죠. OSS가 히틀러의 정원사에게 돈을 돌려달라고 요구했는지는 미스터리로 남아 있습니다. 미국 OSS가 나치를 물리치는 데는 실패했지만 아시아에서는 제법 괜찮은 작전을 펼쳤습니다. 1942년 11월 OSS 요원들은 일본이 점령 중인 중국에서 중국 현지인들과 함께 일본의 보급로를 파괴했습니다. 하지만 폭발물을 숨기기가 어려워 늘 고생이었죠. You're a spy or you're undercover, you're a saboteur. You have to have explosives. You can't just go with a big rucksack with sort of bomb written on it. OSS는 간단한 작전을 세웁니다. 폭발물을 의심받지 않을 물건으로 위장하는 것이죠. 그들은 폭발 분말 80%와 밀가루 20%를 섞었습니다. It looks exactly like flour. That's very, very clever. 그 혼합 분말에는 유명한 팬케이크 믹스인 앤트 제마이마라는 이름이 붙여졌습니다. 그 물질은 어떤 검문소에서도 걸리지 않았죠. I think it's ingenious. I'd see a bag of flour. I wouldn't, think that was explosive material. 하지만 누군가가 그 밀가루를 압수해서 팬케이크를 만들었다면 어땠을까요? 저희 전문가가 OSS의 밀가루로 팬케이크를 만들면 어떻게 되는지 보여드리겠습니다. 군용 앤트 제마이마 가루 3컵, 베이킹 파우더 약간, 우유, 계란 1개, 녹인 라드 기름, 그리고 굽습니다. 이제 멀찍이 떨어집니다. 팬케이크에 숨겨진 비밀은 HMX라는 물질입니다. HMX는 밀가루처럼 보일 뿐만 아니라 열에 강하죠. OSS는 팬케이크를 바싹 태우는 실험도 했습니다. 하지만 폭발하진 않았죠. 팬케이크는 굽기만 하는 것이 아닙니다. You could eat them safely. Might taste a little strange, but you wouldn't get poisoned. 또 팬케이크로 만든 후에도 폭탄으로 사용할 수 있었습니다. 저희 전문가가 방금 만든 팬케이크로 직접 시범을 보여드리겠습니다. 살짝 태우긴 했지만 먹음직스러워 보이는 팬케이크를 남은 반죽과 테이프를 이용해 전신주에 부착합니다. 그리고 군에서 지급한 뇌관을 반죽 덩어리 속에 삽입합니다. 이제 잘 보십시오. 대단하죠? It was smuggled into China, and Chinese guerrillas used it against a bridge across the Yangtze River, and it worked. 앤트 제마이마는 대성공을 거뒀지만 OSS의 후신인 CIA가 생각해낸 다음 작전은 그다지 성공적이지 못했습니다.
1950년대 미국과 소련은 냉전이 한창이었습니다. CIA는 소련 외교관들이 대사관 밖에서 나누는 사적인 대화에도 관심이 있었습니다. 그 대화들을 도청한다면 많은 정보를 수집할 수 있을 거라고 생각했죠. A bunch of geniuses at the CIA figured maybe we can wire up a cat to do our surveillance for us. Two enemy agents sitting there talking, and here walks up a cat. They don't think anything of it. I don't doubt they try to do that at all. 1961년 CIA는 어쿠스틱 고양이 작전을 개시했습니다. 공원 벤치 같은 곳에서 나누는 사적인 대화를 도청하기 위한 작전으로 사실 황당무계했습니다. CIA의 수의사들은 고양이의 귀 속에 바이크를 심었습니다. 또 고양이의 목 아래 늘어진 피부 속에 전송기를 집어넣었죠. 그리고 고양이의 척추부터 꼬리까지 전선을 삽입해 안테나를 만들었습니다. 작은 소형 배터리도 넣었죠. 그들은 생체공학적인 도청장치 슈퍼 고양이를 탄생시켰죠. 하지만 고양이 몸에 뭘 넣든 고양이는 고양이입니다. 이 작전은 훈련 잘 되는 개를 가진 사람이 낸 아이디어였을 겁니다. 하지만 고양이는 훈련이 쉽지 않죠. I've trained dogs before, but cats, they do whatever the hell they want. You know, so I've never trained a cat. I imagine that'd be pretty difficult. 하지만 CIA는 그런 생물학적 특성을 신경 쓰지 않았습니다. 어쿠스틱 고양이의 첫 번째 작전 지역은 워싱턴의 소련 대사관 근처였습니다. 공원 근처에는 최첨단 오디오 수신 장치로 가득한 승합차가 대기했습니다. 모든 준비가 완벽하게 끝나고 고양이가 공원으로 다가가고 있었습니다. 그런데 갑자기 어쿠스틱 고양이 작전은 택시에 치여 세상을 떠났습니다. 특이한 사고방식을 가진 천재들이 고안해낸 전쟁 무기들은 대개는 현실성도 없고 성공할 확률이 희박한 무기였습니다. 이런 무기들 중 10중 8구는 비참한 결말을 맞았죠. 하지만 그럼에도 불구하고 특이한 천재들의 의지는 꺾이지 않았습니다. 그들은 비둘기가 유도하는 미사일을 만들었고 폭발하는 팬케이크와 얼음 항공모함을 만들었죠. 특이한 천재들과 기상천외한 전쟁 무기의 역사는 장대하고 황당하지만 그중에는 기적 같은 성공을 거둔 무기도